So have you been to Palestine? Palestine, I really want to go, but Okay. it's a little bit complicated. Yeah, with now the it's very difficult. situation. Yeah, so For can I ask you a Palestinians. question? Yeah. So what is the situation between Jordan and Israel? Is good relation? Yeah, we have like a documented history, we have treaties, No, I'm we asking have like agreements. political relation is good with Yeah, Israel? we have agreements between us. Oh, So, okay, that's nice. একটা জিনিস যেটা সবসময় সব ভিডিওতে বলি, এখানের লোকেরা লোকাল কালচার আর লোকাল ট্র্যাডিশনটাকে মানে ধরে রেখেছে। দেখুন ওই বাড়িটার মধ্যে পেন্ট করে রেখেছে, এটা লোকাল বাড়ির তাদের কালচারের একটা পেন্ট করা। এখানকার লোকাল লোকেরা তাদের ট্র্যাডিশনটাকে ভোলে না, আর তাদের খাওয়া দাওয়া, জামা কাপড় পরা, যেসব জিনিসগুলো সেইগুলোকে নিয়েই যারা ট্যুরিস্ট আসছে তাদের সামনে তুলে ধরে। তো এই রোমান থিয়েটার তৈরি হয়েছিল মার্ক আরেলিয়াসের শাসনকালের সময়। তার শাসনকাল যখন চলেছিল তখন তিনি ডিসাইড করেন এখানে মানুষের মনোরঞ্জনের জন্য এই থিয়েটার তৈরি হবে, আর এই থিয়েটারে সমস্ত রকম সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, নাচ গান, নাটক। but I don't have any social media ওকে, নো প্রবলেম। account. গুড মর্নিং, ওয়েলকাম ব্যাক টু দ্য চ্যানেল। আই হোপ এভরিওয়ান ইজ ডুইং গ্রেট। আবার একটা নতুন ভিডিওতে আপনাদের স্বাগত। জর্ডানের আর একটা নতুন পর্বতে আপনাদের স্বাগত। লাস্ট ভিডিওতে আপনারা দেখেছেন জর্ডান সিটাডেল, আম্মান সিটাডেল, যেটা অসাধারণ ছিল। আর আজকে সকাল বাজে হচ্ছে এই মুহূর্তে মানে 10:40, আর এখান থেকে আজকে আমরা যাচ্ছি এখানে একটা দারুণ জিনিস দেখতে। রোমান সাম্রাজ্য তো অনেক বছর ধরে এখানে চলেছে, তো রোমানরা কিন্তু অনেক স্থাপত্য এই আম্মানে অনেক কিছু করে গেছে। তো তাদের মধ্যে একটা স্থাপত্য দেখতেই যাচ্ছি আজকে রোমানদের, মানে রোমান থিয়েটার দারুণ, সেখানে মানে না দেখলে বুঝতে পারবেন না। তো আমার সাথে আর একজন আছে। হোয়াটস ইউর নেম? Anissa. Anissa, okay. So Anissa, she from Jordan, but basically she from Philippines, right? Yeah. Okay. So ও মানে ফিলিপিনে এখানে জর্ডানের রেসিডেন্সি এখানেই আছে। তো আমরা এখন সকালবেলা দেখুন জর্ডান শহরটা দেখুন, আম্মান শহরটা মানে লোকাল রাস্তার ভেতর দিয়ে যাচ্ছি এখান থেকে। আর এখানে ছোটো ছোটো দোকান দেখতে পাবেন। আর এখানে একটা জিনিস দেখেছি, মানে প্রচুর পুরনো মানে গাড়ি এখানে কিন্তু জর্ডান লোকেরা প্রচুর পছন্দ করে। সো ওর সাথে একটুখানি ইন্ট্রোডাকশন করাই। সো হাউ লং ইউ আর ইন জর্ডান? Basically most of my life. Oh, so you born and brought up here? No, I was born in Manila and then we moved. Oh, you born in Manila? So I'm Oh, half Jordanian, half Filipino. So my dad is from here. oh, okay, that's Jordanian, nice. Palestinian, yeah. That's nice. Yeah. So have you been to Palestine? Palestine, I really want to go, but Okay. it's a little bit complicated. Yeah, with now the it's very difficult. situation. Yeah, so For can I ask you a Palestinians. question? Yeah. So what is the situation between Jordan and Israel? Is good relation? Yeah, we have like a documented history, we have treaties. No, I'm we asking have like agreements. political relation is good with Yeah, Israel? we have agreements between us. Oh, So, okay, that's nice. yeah. But I notice like Jordan people, they don't like Israel. Yeah, because of the history. I History, guess. yeah, okay. The sad thing that happened to Yeah, yeah, Palestinians yeah, was yeah, that yeah, yeah. a huge Got you. number of Palestinians exactly. were forced to leave their homes, Yeah, their yeah. lands, and then they fled to all the neighboring Arab countries, Yeah. and one of them was Jordan. Okay. And then Did they make any problem in Jordan? No. no, we're actually like we create a big like portion of the population. Okay. So at some point the population consisted of Hmm. 50% Palestinians. Mm. So Okay. in a way Palestinians Hmm. help building Help building. and constructing Ah, okay, that's nice. especially nice. in the private sector. ও দেখেছেন কত কিছু হেল্প করেছে। প্রত্যেক ভিডিওতেই আমি বলি যেটা, রাস্তাঘাট দেখেছেন কত রাস্তার নিচের দিকে নেমে গেছে দেখুন, আর পাহাড়ের ওপরেই মানুষ কিভাবে গাড়ি পার্কিং করে রেখেছে সমস্ত কিছু দেখুন। একটা গাড়ি পার্কিং ফেল হলেই বা ব্রেক ফেল হলেই ধূপ ধূপ করে নিচে পড়বে। সকালবেলা এখন 11:40 বাজে, কিন্তু এখানে এখনও পর্যন্ত কোনো দোকানপাট খোলা দেখছি না। এখানে কারণটা কি জানেন তো, মানে প্রত্যেকটা মিডল ইস্ট কান্ট্রিতে
মানুষজন নাইট লাইফটাকে বেশি পছন্দ করে, মানে রাত্রির জেগে থাকে বেশি। আর এখানে দেখুন পুরো আম্মান শহরটা পুরো একদম পাহাড়ের ওপর বেষ্টিত। দেখুন ঘরগুলো দেখতে পাচ্ছেন চারিধারে, মানে পুরো পাহাড়ের উঁচু উঁচুতে। আর এখানে দেখুন একটা জিনিস যেটা সবসময় সব ভিডিওতে বলি, এখানের লোকেরা লোকাল কালচার আর লোকাল ট্র্যাডিশনটাকে মানে ধরে রেখেছে। দেখুন ওই বাড়িটার মধ্যে পেন্ট করে রেখেছে তাদের কালচারের একটা পেন্ট করা, যার কারণে মিডল ইস্ট আমাকে বেশি অ্যাট্রাক্ট করে আর থার্ড ওয়ার্ল্ড কান্ট্রি বেশি অ্যাট্রাক্ট করে, যে এখানকার লোকাল লোকেরা তাদের ট্র্যাডিশনটাকে ভোলে না, আর তাদের খাওয়া দাওয়া, জামা কাপড় পরা, যেসব জিনিসগুলো সেইগুলোকে নিয়েই যারা ট্যুরিস্ট আসছে তাদের সামনে তুলে ধরে। আর এখানে ট্রাফিক হচ্ছে ক্রেজি। আমি রাস্তা পার হওয়ার ট্রাই করছি, কিন্তু রাস্তা পার হওয়াটা একটা মানে এখানে হচ্ছে চ্যালেঞ্জ একটা। মানুষ মানে গাড়ি দাঁড়ায় না, আমাদের দেশের মতোই মানে এখানে মানে ট্রাফিকে কেউ শোনে না। তো আমরা এখন রাস্তাটা পার হবো আর থিয়েটারের দিকে ঢুকবো। আপনাদের ডিটেলে জানাচ্ছি কত কি টিকিট আর কি ব্যবস্থা আছে। আমরা জর্ডান পাস তো নেওয়াই আছে, জর্ডান পাসের মধ্যে ইনক্লুড থাকার কথা। টিকিট কাউন্টারে গিয়ে আপনাকে ডিটেল বলছি। তো এই হচ্ছে রোম্যান থিয়েটারের এন্ট্রিটা। ওই সামনে দেখতে পাচ্ছেন রোম্যান থিয়েটারটা, যাব ওখানে। পুরো ইতিহাস আপনাদের বলছি, পুরো ভিডিওটা লাস্ট অবধি দেখবেন, ঠিক আছে? সব কিছু জানতে পারবেন। আর টিকিট কাউন্টারটা হচ্ছে ওই পাশে, দেখি টিকিট কাউন্টারের টিকিট কত বলছে আর কি আছে জর্ডান পাসের মধ্যে ইনক্লুড কিনা। বেসিক্যালি জর্ডান পাসের মধ্যে থাকার কথা, অল ওভার দ্য মানে জর্ডান যত কিছু আছে সব কিছু ইনক্লুড জর্ডান পাসের মধ্যে। টিকিট উইন্ডো এখানে কিউআর কোডটা দেখাতে হয়। হ্যালো, আই হ্যাভ জর্ডান পাস। ইয়া স্ক্যান করলো টিকিট। ওকে, থ্যাংক ইউ, শুক্রান। তো আমাকে কোনো টিকিট এক্সট্রা কাটতে হবে না, বিকজ আই হ্যাভ জর্ডান পাস। তো জর্ডান পাসের মধ্যে ইনক্লুড। আর এখানে দেখুন সুন্দর গার্ডেন করা রয়েছে, যেখানে হ্যালো হাই, এখানে দেখুন সুন্দর গার্ডেন করা রয়েছে যেখানে মানুষ এসে টাইম পাস করতে পারেন। কিন্তু এইখানে ঢোকা বা বসা একদম ফ্রি। আর যদি আপনি থিয়েটারের ভেতরে যান সেটার জন্য আপনাকে পে করতে হবে। তো ভেতরে ঢুকেছি, এখানে নো স্মোকিংয়ের বোর্ড দেওয়া আছে। আর ভেতরটা দেখুন, ওয়াও, ইটস রিয়েলি বিউটিফুল। কি দারুণ লাগছে দেখুন। পুরো ইতিহাসটা বলছি আপনাদের, দেখিয়ে দিই আগে চারিপাশটা। এই যে থিয়েটারের ওপরের দিকে যাব আমরা। এই রোমান থিয়েটার তৈরি হয়েছিল খ্রিস্টপূর্ব 2য় শতকে। রোমান সাম্রাজ্য যখন চলছিল তখন এই রোমান থিয়েটার তৈরি হয়েছিল। ওয়াও, কি লাগছে দেখুন পুরো রোমান থিয়েটারটা, অসাধারণ। দেখি ওপরের দিকে যাব, এখান থেকে লোকজন আসছে, এখান থেকে সিঁড়ি করা আছে। চারিধারটা দেখুন পুরো দারুণ। উফ, কি অপূর্ব লাগছে। এখান থেকে উঠি, ওয়াও, কি অসাধারণ রোমান স্থাপত্য দেখেছেন। মানে তখনকার দিনে রোমানরা কি করে গেছে। আপনাকে এখানে আসতে গেলে বা উঠতে গেলে আপনাকে ভালো মতো মানে পায়ের স্ট্যামিনার নিয়ে আসতে হবে। লেটস সি। তো আমরা এখন ওপরের দিকে যাই। ওপরের দিকে গিয়ে আপনাদের ওপর থেকে এই রোমান থিয়েটারের ভিউটা দেখাই। পুরো চারিধারটা দেখুন, মানুষ ওই মাথা অবধি ওপরে উঠে বসে আছে। ওইখানে একটা গেট কিছু, বাহ, এই গেটটা কি আছে দেখি, ভেতরে ঢোকা যায় নাকি। ওয়াও, ভেতরে সিকিউরিটি গেট, কোনো এন্ট্রি নেই না, কেউ তো দেখতে পাচ্ছি না ট্যুরিস্ট। পুরো চারিধার থেকে দেখুন এই থিয়েটারটা কি অপূর্ব লাগছে। মানে যত দেখছি আর যত অনুষ্ঠান হয় এই হচ্ছে নিচে এই জায়গাটা, ফাঁকা জায়গাটাতে, ঠিক আছে? এখানে দেখতে পাচ্ছেন এই ফাঁকা জায়গাটা, এইখানে যত অনুষ্ঠান হতো সব এই জায়গাটায় হতো। এখনও পর্যন্ত মানে গভর্নমেন্টের তরফ থেকে বা কোনো ইভেন্ট হলে জর্ডানে বা আম্মানে এখনও পর্যন্ত কিন্তু এখানে অনেক অনুষ্ঠান হয়। আর এই থিয়েটারের ক্যাপাসিটি হচ্ছে প্রায় 6000 মানুষ একসাথে বসে এখানে মানে অনুষ্ঠান উপভোগ করতে পারে। তো খ্রিস্টপূর্ব 2য় শতকে রোমানরা যখন এখানে শাসনকার্যর মানে দায়িত্ব নেন, তখন এই আম্মান শহরের নাম ছিল হচ্ছে ফিলাডেলফিয়া। তো সেই সময়ে এই স্থাপত্য তৈরি হয়। আর্কিওলজিস্টরা মানে অনুমান করেছেন এই রোমান থিয়েটার মানে তৈরি হয়েছিল রোমান রাজা মার্ক আরেলিয়াসের শাসনকালের সময়। তার শাসনকাল যখন চলেছিল তখন তিনি ডিসাইড করেন এখানে মানুষের মনোরঞ্জনের জন্য এই থিয়েটার তৈরি হবে। আর এই থিয়েটারে সমস্ত রকম সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, নাচ গান, নাটক ডিসাইড করেছিলেন যে এখানে হবে। তার আদেশ অনুসারে আজ এই রোমান থিয়েটার এক
মুসলিম ইসলামিক কান্ট্রিতে তৈরি হয়, তখন তো ইসলাম ছিল না, ইসলাম অনেক অনেক পরে এসছে। এইটা হচ্ছে স্টেজটা, আর এইখানেও মানে নিচে কিছু হওয়ার জন্য একটা জায়গা করা আছে, ঠিক আছে। আর ওই হচ্ছে স্টেজটা, কোনো প্রোগ্রাম হলে ওখানে হয়। তো এই সিঁড়ি দিয়ে যখন উঠবেন, ওপরের দিকে উঠবেন, অ্যাক্সিডেন্ট হওয়ার চান্স কিন্তু প্রচুর আছে, কোনো ধরার কিছু নেই। মানে একটু ডিসব্যালেন্স হলেই না পুরো একদম থিয়েটারে গিয়েই পড়বেন, মানে তখন আপনার শো লোকে দেখবে। তো সাবধানে, আপনারা যখন আসছেন উঠবেন সাবধানে। থিয়েটারে একদম টপে এসে কোন জায়গাটা এসে বসে আছি সেটা শুধু দেখুন একবার। এখান থেকে একটা দারুণ লাগছে, দারুণ। এই দেখুন একদম পুরো টপে বসে আছি এখানে, আর এখান থেকে কত নিচে দেখুন থিয়েটারটা, দেখেছেন? শুধু একটা জিনিসই এখানে মিস করছি, আজ যদি এখানে বসে কোনো প্রোগ্রাম চলতো আর দেখতে পারতাম, সেটা দেখার একটা সৌভাগ্য থাকতো, মানে সেই রোমান সাম্রাজ্যের সময় যে ভাইবটা ছিল সেটা একটু হয়তো ফিল করতে পারতাম। দারুণ কিন্তু, মানে আর এখান থেকে এই টপ থেকে আম্মান শহরটা দেখুন পুরো কি দারুণ লাগছে, অপূর্ব, পুরো পাহাড়ের ওপর বেষ্টিত এই শহর। কিন্তু মানে খুব সাবধানে এই সিঁড়ির ওপর থেকে উঠে আসতে হবে, মানে একটুখানি মিস্টেক হলেই কিন্তু একদম পুরো থিয়েটারে। এবার আপনাদের দেখাবো যেখানে অনুষ্ঠানগুলো হতো, মানে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানগুলো হয়ও এখনও পর্যন্ত। এই যে নিচটায় চলে এসেছি দেখুন, মানে এখানে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানগুলো হতো, দেখেছেন? এখানে একটা স্তম্ভ করা আছে, জানি না কিসের। এই এরিয়াটাতে পুরো মানে প্রোগ্রাম হতো, আর ওটা হচ্ছে সবথেকে বড় স্টেজ, ওখানে এখনও পর্যন্ত প্রোগ্রাম হয়। এই যে দেখুন, এটা কিসের একটা পিলার করা আছে, জানি না কিসের এটা, মানে কোনো কিছু তো হতো, একটা কিছু একটা হবে, লেখা ছিল, ভুল উঠে গেছে। আর এখানে পুরো মানুষ জমায়েত হয়ে এখানে প্রোগ্রাম দেখতো। এখানে স্টেজে এন্ট্রি করার মানে গেটগুলো, এই দেখুন এখান থেকে মানে নেবে আসছে, এখানে কিছু একটা গেট রয়েছে, কিসের জন্য জানি না। পাস মি ও কাম। তো বাচ্চাদের সাথে একটু ফান করলাম, ভালো লাগে লোকাল লোকেদের সাথে এইভাবে ইন্টারাক্ট হতে, তার মজাটাই আলাদা। 1 glass 2 JD, avocado and orange. Or do you have dragon fruit? شكرا. ايش شكرا؟ Do you have dragon fruit? No. Okay, avocado. فاكهة Yeah, timin, yes. Strawberry. Yeah, strawberry. Yeah. No, avocado and orange. Two. Yeah, 2. Avocado, orange, okay? Okay. ইতনিন। ওকে, এখানে দেখুন, এখানে ফ্রুটের দোকান, যে জুস, এখান থেকেই সকালের ব্রেকফাস্ট করব। সকালে কিচ্ছু খাওয়া হয়নি, 2 JD করে একটা গ্লাস। এই যো, নো সুগার, ওকে, নো সুগার। তো আমরা অ্যাভোকাডো স্মুদি আমাদের চলে এসছে 2 JD করে, তো দুটো নিয়েছি। সো সকালের ব্রেকফাস্ট এটা দিয়ে হবে। লেটস হ্যাভ এ লুক, মানে কতটা এটা স্মুদি অ্যাকচুয়ালি। শুকরান। হ্যাঁ, তো এটা স্মুদি, মানে ট্রাই করে দেখি মানে কেমন। এখানকার অ্যাভোকাডো আমার সবথেকে ফেভারিট ফ্রুটের মধ্যে একটা, মানে অ্যাভোকাডো তো জুস হয় না, অ্যাভোকাডো স্মুদি হয়। এটার মধ্যে অরেঞ্জ আর অ্যাভোকাডো মিক্স আপ করা আছে। লেটস হ্যাভ এ লুক। দারুণ স্মুদিটা কিন্তু। একটা জুস মানে পড়লো কত জানেন? আর 2 JD নিয়েছে, মানে প্রায় ভারতীয় মুদ্রায় 250 টাকা এইটুকু জুস, মানে কতটা এক্সপেন্সিভ দেখুন। তো আমাকে কিছু পয়সা এক্সচেঞ্জ করতে হবে, এখানে একটা এক্সচেঞ্জে চলে এসেছি। তো এক্সচেঞ্জ কত রেট দিচ্ছে দেখে নিই, এখানে জিজ্ঞেস করি দেখি। ব্রিটিশ পাউন্ড আমি চেঞ্জ করবো। হাই, আসসালামু আলাইকুম।
হাউ মাচ দ্য ব্রিটিশ স্টার্লিং? 1 ব্রিটিশ স্টার্লিং 2 পাউন্ডস, এই জেডি পাউন্ডস কত দেখে জিজ্ঞেস করি কত কি বলছে। তো এই একটা এক্সচেঞ্জ থেকে এখান থেকে চেঞ্জ করলাম। ইন্টারনেটে দেখলাম 96 করে চলছে, আমাকে 95 করে দিয়েছে। তো খারাপ না, আমাকে এই পাশেরটাতে বলছিল 94, 1 জেডি বেশি করে দিয়েছে। তো ভালোই হয়েছে, আমার অনেকটা টাকা লাগবে এখান থেকে, অনেক হোটেলগুলো পে করা আছে নেক্সট এপিসোডে। বেস্ট ওয়ে হচ্ছে আপনি আম্মান শহর থেকে মানে এক্সচেঞ্জ করে নিন, পরের শহরগুলোতে আপনি চেঞ্জ করতে পারবেন না। আই থিঙ্ক আক্কাবাতে পাবেন, তারপরে আর পাবেন না। আর একটা ব্রেকফাস্ট ট্রাই করছি, সেটা হচ্ছে এই বয়েলড ভুট্টা। তো ভুট্টা নিয়ে নিয়েছি, এটা ট্রাই করি। পুরো চিজ সব কিছু দিয়ে মানে পেপারনি সব কিছু দিয়ে সাজিয়ে দিয়েছে দেখুন, বয়েলড পুরো। দারুণ খেতে, এরকম স্ট্রিট ফুড খাওয়ার মজাটাই আলাদা। দারুণ লাগছে এটা কিন্তু খেতে, মানে পুরো বয়েলড আর পাউডার চিজ ফিশ সব মিশিয়ে দিয়েছে, অসাধারণ। মানে সকালের হেলদি ব্রেকফাস্ট। ব্যাস এই ব্রেকফাস্টের সাথে সাথে শেষ করি আমাদের এই ভিডিওটা। আই হোপ গাইজ ইউ লাইক দিস ভিডিও, গিভ মি বিগ থাম্বস আপ, আপনার ফ্রেন্ড ফ্যামিলির সাথে শেয়ার করুন। আর ভিডিওর কোন অংশটা ভালো লেগেছে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। পরবর্তী পর্ব আমাদের দারুণ হতে চলেছে। সো কিপ স্মাইল, কিপ ট্রাভেলিং, বাই বাই। আবার দেখা হচ্ছে পরবর্তী পর্বে জর্ডানের। আজকের ভিডিওতে আমার প্ল্যান আছে জর্ডানের ডেড সিকে এক্সপ্লোর করার, আর ওখানে হট স্প্রিং এক্সপ্লোর করার। তো লেটস ট্রাই ভাষার পা তুলে দিলে দেখি। ও ওয়াও, ডুবছি না, ডুবছি না। এই দেখো, কেন এটাকে লো পয়েন্ট অফ দ্য আর্থ বলা হয় দেখুন, মানে সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে 430 মিটার ডাউনে। এদিকে হচ্ছে একটা কেভ, আর এখানে ওপর থেকে দেখুন জল পড়ছে, ওপর থেকে দেখুন জল পড়ছে, মানে দারুণ। হাই হাই, এই দেখুন। হ্যালো হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। Walaikum assalam. ও হো হো, Welcome to Jordan. ওয়েল থ্যাংক ইউ, শুক্রান শুক্রান। ও ইটস টু হট, ইটস টু হট। ভেতরটা দেখুন পুরো। يصير مشهور. এই রে, এরা আমাকে পাগল করছে, বলছে আমি যেই বলেছি ইউটিউব ভিডিও বানাই, তো বলছে একে আরো শ্যাম্পু দে। ঠিক আছে, বলছে শ্যাম্পু দিয়ে একে চান করা। شامبو شامبو شامبو. শ্যাম্পু 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 করে আমাকে পাগল করে দিচ্ছে এরা।